اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کس طرح مصر کی خوبصورت عورت سے شادی کی اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی، اور جب اس فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے مصر ریحان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریحان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی اس بادشاہیت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون کے اپنی بادشاہیت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا عذاب ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے بھی ساری عمر کے لیے صحبت کرنے کے لیے منع کر دیا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہی کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراقبت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بیٹی فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات خواب میں فرعون نے دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک
नहर फ़िरौन के महल के पास आती थी। ये संदूक बहता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इसके नहर में चला गया और ये संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास आकर रुक गया। फ़िरौन ने जब इस संदूक को देखा तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए और देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। जब इस संदूक को खोला गया तो इससे एक नहायत ही हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा निकला। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बच्चे को देखकर नहायत खुश हुई और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम ही मूसा रखा था, क्योंकि अरबी ज़बान में पानी को मोह और दरख्त को सा कहा जाता है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्तों के दरमियान में से मिले थे। इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा रखा गया। संदूक खोलने के बाद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना। लेकिन इस वक्त नामर्द फ़िरौन कहने लगा कि तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार कर लेता कि ये बच्चा उसकी आंखों की भी ठंडक है तो अल्लाह तबारक व तआला से भी ज़रूर हिदायत फरमाता और उसको भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला ने की तरह ईमान से नवाजता। लेकिन बदवक्त फ़िरौन इसकी नसीब में ईमान था ही नहीं, इस वजह से उसने इस बात का इकरार नहीं किया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला की शादी के पहले दिन से फ़िरौन के ज़ालिमाना और काफराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इलानी नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं और ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक फ़िरौन से इस बात को छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत करने लगी। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और वो रोज़ाना हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अज़ियत देना शुरू कर दी। लेकिन फ़िरौन की तरह तरह का जुल्म हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला के ईमान को मुतज़लज़िल ना कर सका। फ़िरौन ने बहुत कोशिशें की कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके ईमान से दूर किया जाए और वो दोबारा कुफ्र और शिरक की तरफ लौट आए। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़िरौन की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया और वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का नाम पुकारती रहीं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहीं। और इनके अलावा जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता फ़िरौन इस पर तरह तरह के जुल्म करता और उनकी तरह तरह की तकालीफ पहुँचाता। एक दफ़ा फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम में मोमिन आले फ़िरौन के नाम दिया जाता है, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जिसके बाद आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र का पैमाना झलक उठा और खुल्लम खुल्ला हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िरौन की मुखालफत करने लगी। फ़िरौन ने जब ये देखा कि उसकी बीवी सरेआम उसकी मुखालफत कर रही है तो फ़िरौन के अंदर गज़ब की आग भड़क उठी और उसने अपनी बीवी को बहुत दर्दनाक अज़ियतें पहुँचाना शुरू कर दी। इस जालिम बादशाह ने इस पाक दामन खातून पर बड़े बड़े अजाब ढाए, इनको बहुत ज़्यादा मारा और अपने जुल्म की इंतहा यहाँ तक कर दी कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की कीलें ठोककर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिल भी ना सकी। और ये भारी पत्थर आपके सीने पर रख कर उनको गर्म रेत पर लिटा दिया और पानी बंद कर दिया। इस तरह के दर्दनाक जुल्म सतम लड़ने के बावजूद भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान मजबूत रहा और वो अल्लाह तबारक व तआला की वादनीयत पर साबित कदम रही। और बाद रवायात में आता है कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर इस कदर जुल्म किया कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खाल तक उतरवा दी और फिर इसके बाद उन पर एक भारी चट्टान गिरा दी, जिसकी वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद होगी। इस तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़िरौन की बीवी होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की वादनीयत पर ईमान मजबूत रखा और अल्लाह तबारक व तआला की वादनीयत को नहीं छोड़ा। यही वो नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाजे मुताहरात में होंगी। जन्नत के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शरफ़ भी इनको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन पर साबित कदमी अता फ़रमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फ़रमाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।